सद जीवन नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं मरता, सब सृष्टि का करता, ब्रह्म
सृष्टि का करता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता। सत्कारयोग संत बाबा सुरजीत सिंह जी सुरपुर वाले, सत्कारयोग संत बाबा बलवंत सिंह जी अरखोवाल वाले, सत्कारयोग बाबा राम सिंह जी गुरुद्वारा पाई मंच, सत्कारयोग हरबीर कौर जी दिल्ली वाले, संगतां दे विच स्टेज ते सुशोभत ने आप जी नूं सत्कार सहित जी आया आखना। इस तो पहलों कि मैं बेनती करा परम सत्कारयोग संत बाबा हरि सिंह जी रंधावे वालियां नूं
कि आप जी संगतां दे दर्शन करन। एक बेनती मैं स्टेज ते बैठे उन्हां सारे जत्थियां नूं करदिआं कि एक कीर्तन करन तो बाद हेठां संगतां सुशोभित हो जाण। जिन्हां जत्थियां दे नां आए ने वो जत्थे भी जे साइड के उत्ते इधर आ जाण तां जो पिछे स्टेज के उत्ते बहुत सारी कवरेज हुई हुई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक दे 11वें ਸਰੂਪ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर एक ਤਾਂ श्री अकाल पुरख वाहिगुरु आप जानदा है किस जीव की की गति ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ है। दूसरा खुद वो जीव जानदा है जिहदी गति हुई है। तीसरा बंदा कोई नहीं जानदा। भगवान कृष्ण जी ने गीता के अंदर एक सूत्र उच्चारण किया है जिसका भाव है कि पूरी सृष्टि 6 ਥਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ हुई है। 6 प्रकार की गति कर्मां के अनुसार। पापियां की गति कुफर गो कुफराना पया दजसी होएगी। पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय। उस गति नूं लिखिया गुरबाणी के अंदर बड़ा खोल के लिखिया। उत्थे सूत्र रूप है। पुनियां की गति के पुन भोगण वास्ते स्वर्ग च गए ते पुन खीन हो गए धरती ते सिटे गए। स्वर्ग के राजे कीड़ियां की जोन विच पए होयां दियां आम ही साखियां मिलदियां। 14 बार इंद्र का राज करने वाला एक कीड़े की जोन विच पिया। त्रेते युग विच भगवान राम जी ने वशिष्ठ जी नूं दस्सिया मैं तां हस्सिया। उपासकां की गति अलग है, योग भ्रष्टां की गति अलग है, जीवन मुक्तां की गति अलग है और ब्रह्म ज्ञानियों की गति अलग है। 6 प्रकार की गति है। इहदे विच किहड़े दी की गति होना है? अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा। निश्चय हुंदा है कि बाबा संतोख सिंह वर्गे सेवादार साधु अज सेवा की भावना मुकदी जा रही है। गुरु खालसा जी कितना चाह सेवा का। जिमें बाबा निधान सिंह जी ਵੱਡੀਆਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖੜਤਾਲਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਵਾਂਗਾ। ਲਾ ਦੋ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਪਰਦਾ ਪੰਜੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜੇ ਤੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਸ ਮਾਤਰ ਹੰਗਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। चोरी की डेरे चों भांडी चोरी कर ले, सेवादारा ने फड़ लिया। थोड़ा बहुत उन्होंने चलो सेवादार ने पहला कर लिया जो कुछ करना सी, छड़ाया। बोरी भांडियां दी भर के उन्होंने कहते ले सजना आ भी लै जा, तेनों लोड़ होनी है, ताइयों चकी सी ना, तेन लोड़ होनी है ना। साढ़े कोल देण वाले बड़े ने, तैनूं देण वाला कोई नहीं ना है। चोरी चोरी जाके भांडे की बोरी दे दे। माड़ी हालत विच रात नूं अद्धी रात दे अंदर बिबचारी जोड़ा देखिया ते अपने गल तो ला के चादर पा दी। जे किसी होर ने वेख लिया बदनामी हो जाऊगी बेचारे। ये गुण परमात्मा वाला गुण है जिहड़ा सारियां दी औगण वेखदा है पर फिर उन्हां औगणां नूं ढक लैंदा है। बाबा संतोख सिंह जी दे च गुण सी गुरु प्यारे। जमदा ते मरदा कौन है? हंगता जन्म लैंदी है, हौं विच आया ते मरदी भी हंगता ही है। जन्म धारदी है हंगता ते जिस वेले हंगता मर जाए तो बाकी मरन नूं रह के गया, बाकी तो कुछ ना रहा मरन नूं।
ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਲਈ ਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ ਮੌਤ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮੋਹ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਅ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਨਾ ਹੰਗਤਾ ਦਾਸੀ ਹੰਗਤਾ ਮਰ ਗਈ, ਹਉ ਨਾ ਮੁਗਾ ਮੇਰੀ ਮੂਹੀ ਬੁਲਾਏ। ਹੰਗਤਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ, ਤੂੰ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਰਣੀय ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਲੌਂਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਉਸ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖੂਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਹੰਗਮਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ। ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਡੇਰੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਵਿਹੰਗਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਾ ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਨਾ ਕੋਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਧਾਰੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।